बुझे ता गया सी मेरे नैन देख के। सुमन पट्टी क्यों नहीं नजर आई? ये एक दुख है मेरे दिल च बहुत बड़ा कि सुमन पट्टी क्यों नजर नहीं आई किसी लकोई होवेगी। जिद्दां दा मर्जी टाइम आया मेरे ते, बेशक मेरे हालात की तो की कर दिते गए। तेनू सोच कित्थों आई जान दुखां विच पाई, सोच कित्थों आई जान दुखां विच पाई। डैडी कहंदे सुमन पट्टी, कहंदे अच्छा अच्छा जिप्सी वाली कुड़ी, कहंदे हाँ जी। ते कहंदे ऐदां करो तुसीं माड़ा जिहा सानू मैडम नाल मिला दो ते असीं तुहाडा चलान ना उत्थे ही पाड़ दांगे। वाड़े पाउण वाले आवे तू जिप्सी ते कातों लिखवाया मेरा नाम। जिन्नी बार भी स्टूडियो जाती सी कभी उन्हां दी अख इदां उपर भी उठी नहीं देखी कभी मैं। अच्छा जी। इन्ने वधिया मतलब कि बहुत वधिया पर्सन सीगे वो। गिनिया चुनिया सिंगरां ने 3 या 4 होणगियां। बाकी जो अपना उस लैवल ते गीत आ गया तो फिर तुहानूं पता ही है मैं जाने कर रही हां। कहणे हुंदे सौखे औखे बोल पुगाणे वे, पट चीर के पेंदे मास्क बोने वे। उन्हां दा खुद दा कहना सीगा कि जिस मैं एल्बम दे विच इस कुड़ी दी आवाज़ लै लेना मेरे वास्ते बहुत लकी आ, आवाज़ दी बहुत मैचिंग आ। और ਉਹ ਜਿਹੜੀ एल्बम ਹੁੰਦੀ ਆ मैं ट्रकां दे ट्रक भर के बेचदा। तेरी खातर तुर जांगे नंगियां तलवारां ते। एक मैं ऐसी सिंगर हाँ कि मैनू एक भी मान सम्मान नहीं मिले अज तक। उदों सब नूं याद आ जाता तो जदों असी हिट उस लाइन तो थोड़ा थल्ले आ जाते हैं फिर किहड़ी सुमन भट्टी। अच्छा जी। असी नहीं जानते। अज दी दिहाड़ी रख डोली नी मारवा, पेमेंट वापस कर देंदे सी कि असी लच्छर गीत नहीं गाउणा। अच्छा जी। हाँ जी मेरे डैड। अज दी दिहाड़ी रख किसी का थोड़ा बहुता गीत आ जाता छोटा मोटा वो भी सिंगर बाहर पहुंच जाते हैं। मेरा क्यों नहीं टूर बाहर लगा। नाल ते गा के मैं स्टार बनी हाँ, कई मेरे नाल गा के स्टार बने हैं। वीर मेरे जुगनी कहंदी आ जेड़ी नाम अली दा, जेड़ी नाम अली दा लैंदी आ कि सिर्फ जेड़ी पेमेंट है ना गीत दी अज तक भी ओहो ही मिलदी आ, उस तो बाद कुछ नहीं। फिर भी कदी कदी चलो रोनों दिल करता ही है ना, बंदा याद यूद आ ही जाती। नी मेरी डोली नू लगड़े छापे नी मां। सत श्री अकाल। RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ देख रहे हो तुसीं, मैं हाँ जस गरेवाल लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम खास मुलाकात। अक्सर असीं सुणदे हां कि कलाकारी दे विच परिपक्वता बड़ी जरूरी आ, कलाकारी दे विच स्थिरता बड़ी जरूरी आ। पर पता किवें लगदा तुसीं कलाकारी दे विच किन्ने क परिपक्व हो, तुहाडी गायकी किन्नी क परिपक्व आ ते तुहाडे गीत तुहाडी जुबान दे विचों निकलण वाले गीत जिहड़े आ ओह किन्ने क परिपक्व आ। ये पता उदों लगदा जदों असीं एक दहाके बाद भी गीत सुणदे हां ते सानूं लगदा कि यार नवां नवां जा ताज़ा ताज़ा जा लगदा ते रिपीट ते फिर सुणदे हां। पर खास गल यह है, यह परिपक्वता बड़ियां थोड़ियां आवाज़ां दे हिस्से आई आ, ये मकबूलीयत बड़ियां थोड़ियां आवाज़ां दे हिस्से आई आ ते साडी कोशिश हुंदी है कि उन्हां आवाज़ां नूं तुहाडे रूबरू करदे रहीए। अज भी एक अजिही आवाज़ दे नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवावांगा जिन्हां दे गीत असीं छोटे छोटे हुंदे सुणदे आए आ ते उस आवाज़ दे जदों गीत कन्नां दे विच पैंदे आ तां वाਕਿਆ दे विच बदलण दा चित्त नहीं करदा। उन्हां दे गीत किहड़े आ, शायद जे मैं हिट गीतां दी लिस्ट गिणाउण लग जांदा पूरी इंटरव्यू लिस्ट दे विच ही चली जानी आ। पर अज उन्हां दे नाल गलबात करांगे। मैं गल कर रहा सुमन भट्टी जी दी। सुमन भट्टी जी साडे नाल होणगे, इन्हां दे नाल गलबात रहेगी, इन्हां दी जीवनी ते इन्हां दे संघर्ष ते इन्हां दे गीतां ते गलबात करांगे। सब तो पहलां सुमन जी दा स्वागत करदे हां। सुमन जी स्वागत है। सत श्री अकाल जी।
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਜਿਪਸੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਪਸੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣੀਆਂ ਰੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਵੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਵਾੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਤੂੰ, ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਵੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਵਾੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਤੂੰ, ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਸਿੰਗਰ, ਰਾਈਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਧਰਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਸਰ ਆਈ ਸੀਗੀ 96 ਜਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਸੁਪਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਚਨ ਜੀ ਦਾ 뮤직 ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੋਲੋ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਸੀਗੀ, ਡੈਡ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਲੱਗ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੀਤ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੁਣ ਮਕਬੂਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜਿਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੱਬ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਈ, ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਡੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਫਰਸਟ ਟੇਕ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਲੋ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਡਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਊਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਸੀਗਾ ਫਰਸਟ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਚੇਂਜਸ ਸਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਵੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੰਮ ਪਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਡੈਡੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਬਸ ਸਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ, ਸਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਗੀਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ, ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਿੰਗਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ? ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਏਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਖੇ ਔਖੇ ਬੋਲ ਪਗਾਉਣੇ ਵੇ, ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣੇ ਵੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵੇ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰ ਜਾਗੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰ ਜਾਗੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਪਸੀ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਇਹ ਗੀਤ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਪਸੀ ਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੇਹੱਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਡੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਬਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰਲਾ ਗੀਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਮਨ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ 6-7 ਅਟੈਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ
ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਉਣ ਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲਸੀ ਟਾਈਪ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸਟਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਸਟਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੰਢਾਇਆ? ਸਰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਗਮਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਛੋਟੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੌਰ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਕਰਤੇ? ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਲਬਮਸ ਮੇਰੀਆਂ 350-400 ਐਲਬਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੀਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 10 ਸੀ, 8 ਸੀ, 4, 3, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਦੇ ਕੇ। ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਲੁਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਲੁਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਇਹ ਗੀਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਗੀਤ ਆ, ਜੇ ਅੱਜੇ ਜਿਪਸੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਪਸੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੀਤ 2-4 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਗੀਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆ,
ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਪਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਆਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੋਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਸੁਮਨ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 96 ਦਾ ਦੌਰ, 2000 ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਨਾ ਚਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਠਾ ਠਾ ਫੜ ਲਓ, ਚੱਕ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਗੰਡਾਸਾ ਲਿਆਓ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਲੜਿਓ ਲੋਕੋ ਨਾ ਲੜਿਓ, ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਘਰ ਲੁੱਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਕਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੰਡਾਸੇ ਫੜੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਫਲਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਲੜਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਆਵੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਸ ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੀਤ ਗਾਈਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰੂਲ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੰਗਰਸ ਕਈ ਗਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਪੱਧਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਈਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਪਸੀ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਆਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਆਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਸਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰਿਆਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, LED ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੀਤ, ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ ਗੀਤ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਗਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੰਗਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਟੂਡੀਓ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਪਸੀ ਗਾਣਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਉਤਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਘਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਗਰ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮਨ ਪੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਪਸੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ 350 ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਆਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਮਾ ਟੱਲਾ ਜਾ ਜੇ, ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਬਸ ਇਹ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਪਸੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ? ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੂਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਹਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲੇ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹਾਈ ਅਪਰੂਵਡ ਆ, ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਵ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ ਜੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ।
ਸਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਸੁਰ ਦੇ ਨੇੜੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਹ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁਮਨ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸੁਮਨ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ, ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਮਨ ਪੱਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਵੇਂ ਟੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਕ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਦੂਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਬੀ ਹਾਈ 'ਚ ਪਾਸ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੋਕ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲੀ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੱਖ ਡੋਲੀ ਨੀ ਮਾਰਵਾ, ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨੀ ਮਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੱਖ ਨੀ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੜੇ ਛਾਪੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੱਖ ਡੋਲੀ ਨੀ ਮਾਰਵਾ, ਨੀ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੱਖ। ਗੀਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਮਝ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਮਨ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰ ਪਛੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 50,000 ਹੀ ਗੀਤ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 50,000 ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਘਰੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮਾ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੀਤ ਦੀ ਲੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 80,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰਸ, ਹੈ ਨਾ, 1.5 ਲੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਦੋਂ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਤੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗੀਤਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸੈਡ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਟੇਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਗੀਤ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਸੋਲੋ ਚ ਚਾਹੇ ਡਿਊਟ ਚ? ਜਾਂ ਡਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੋ ਗੀਤ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਡਿਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 50% ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਗੀਤ, ਜੇਕਰ ਜਿਪਸੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਮੰਗੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਸੇ ਗੀਤ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਸਰ, ਐਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਗੀਤ 15 ਗੀਤ ਕਰਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਟੇਪਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਸੁਮਨ ਜੀ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ? ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਧੱਕਾ ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਇਰੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਸ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੋਲੋ। ਮੈਂ ਸੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਵਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਅਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਫਿੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰ ਹੇਠ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਫੋਕ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਨੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੀਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਟਿਊਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੋ ਟਿਊਨਰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਟੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਕੁੰਡੀ ਅੜਦੀ ਨਾ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੜਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਡਿਮਾਂਡ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗੀਤ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬੁੱਝਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਚਲੋ ਰੋਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਵੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸੈਡ ਇੱਕ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ,
ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਡ Song ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੈਡ Song ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੈਡ Song ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲੋ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਜੂਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਲੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਬੀਟ ਗੀਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਮਨ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਸੈਡ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਮ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕੇ। ਦਮ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ? ਗਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਸੁਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਮੈਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਹਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਪਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਨਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ KV ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੀਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਫੋਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੁਗਨੀ ਜੀ। ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਜਾਵੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ, ਜੁਗਨੀ ਜਾਵੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ, ਜੁਗਨੀ ਜਾਵੜੀ, ਜੁਗਨੀ ਜਾਵੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ, ਜੁਗਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੱਬੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4-5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਪੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੱਟ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੋਹਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਾਸੜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਮੈਂ। ਇਦਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੀਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਆ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਗੀਤ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਦੱਬ ਦਬਾ ਕੇ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਨੇ ਨਾ ਬਈ, ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੇਗਾ ਡਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਹੀ ਬਣੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਰੇ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੂਰ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚੰਗੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪਰੋਸਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।